تو توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ مختصر کرتے ہوئے کہنا پڑے گا کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، میرے نبی نے دنیا میں رکھا جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہنا پڑے گا کہ سونا مکھڑاتے زلفان کالیاں، دوبارہ پھر پڑھا گا اللہ سونیا جڑا اپنی زبان دے وچوں کہہ لوے سبحان اللہ، انہوں ایسے سال اپنے مکے تے مدینے دیا حاضیاں نصیب فرما، تے جڑا سستی دا مارا نہ کبے، عرشاں والیاں نو 45 سال بعد بلا مرضیاں تیریاں نے، سونا مکھڑا تے زلفان کالیاں، سونا مکھڑا تے زلفان کالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، چکی کرین لئی مدینے چ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے۔ میں گزارش کراں گا شیر پنجاب صاحب نو جملہ میں پڑھاں گا، مسکرا کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ کہ پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، چگی کرین لئی مدینے چ ہووے، چگی کرین لئی مدینے چ ہووے، او بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں، بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں۔ تھوڑی سی ماشاءاللہ اس کی کو اور بڑا کہنا پڑے گا، توجہ طلب جملہ کہنا پڑے گا کہ پاک قرآن دیاں اکھران ویکھ لو، پاک قرآن دیاں اکھران ویکھ لو، سورتن ویکھو یا کہ ستران ویکھ لو، سورتن ویکھو یا کہ ستران ویکھ لو، او جی میں سونے دیاں زلفان کالیاں، جی میں آقا دیاں زلفان کالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، ڈالیاں ڈالیاں ڈالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، سونے میرے آقا دیا جگ چ کوئی اور نہیں، سونے میرے آقا دیا جگ چ کوئی اور نہیں، سارے رسول وچوں سونے دا کوئی جوڑ نہیں، سارے رسول وچوں سونے دا کوئی جوڑ نہیں، شان سونے دیا سب تو نرالیاں، شان سونے دیا سب تو نرالیاں، رب بھیج دا درود دی
डालियां। اور توجہ طرف جملہ شیخ پسوری صاحب کو یہ جملہ بڑا پسند ہے، کیوں نہ کہندا جاواں، کہنا پڑے گا کہ دوستو ویکھ لو معراج والی رات، دوستو ویکھ لو معراج والی رات، رب نال سونے دی اج ملاقات، دوستو ویکھ لو معراج والی رات، رب نال سونے دی اج ملاقات، اللہ منیا تے سونے من والیاں، اللہ منیا تے سونے من والیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں۔ اور کیوں نہ کہندا جاواں، کہنا پڑے گا کہ سب نالوں اچا نال سچایو دا نام ہے، سب نالوں اچا نال سچایو دا نام ہے، رب بھیج دے دیتے درود تے سلام، رب بھیج دے دیتے درود تے سلام، او لیل نام او دا محفلا سجا لیاں، لیل نام او دا محفلا سجا لیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، رب۔ یہ ساؤنڈ اپریٹ کدھر کر رہا ہے بھائی، کدھر کر رہا ہے ساؤنڈ اپریٹر کدھر، تھوڑا سا تیز کریں اسے، آپ تھوڑا سا نیچے کر دیا، ایک باری کہہ دو سبحان اللہ، ایک باری اور کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آخری دو جملے کہنا پڑے گا کہ دوستو نصیب ہوئے حاضری مدینے وچ، دوستو نصیب ہوئے حاضری ڈبنگ کم کریں ذرا، تھوڑی سی ڈبنگ کم کریں، دوستو نصیب ہوئے حاضری مدینے وچ، اکھاں دی پیاس بجھے ٹھنڈ پوے سینے وچ، او ویکھاں رج رج کے روزے دیاں جالیاں، ویکھاں رج رج کے روزے دیاں جالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، یوسف نو ویکھ کئیاں انگلاں نے کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، یوسف نو ویکھ کئیاں انگلاں نے کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، جان سارا نے شہادتاں نے پالیاں، رب بھیج دا درود دیاں۔ تو یہ مسلک اہل حدیث کے بارے میں میرا جی چاہتا تھا کہ جملے پڑھوں، لیکن ٹائم بڑا شارٹ ہے، تو آخری میرے جملے عظمت ماں کے حوالے سے آپ باپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے نعرہ تکبیر بلند کریں ذرا۔ چلو یہ دو جملے مسلک اہل حدیث کے سماعت فرما لیجئے گا، سننے کے لیے بیدار ہے نا، کم ہمت نے وہ لوگ جڑے شکوا کرن مقدرہ دا، اگن باڑے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھراں دا، کہ میرا مسلک پاسے دا سونا ایت میں ادمایا ہے، قرآن و سنت لال سینے جیوے میں اپنایا ہے، میرا مسلک پاسے دا سونا، اور میرے مسلک تے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکدا، جیڑا بھی اسی عمل کرانگے ساڈا بچہ بھی دکھلا سکدا، میرے مسلک تے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکدا، جیڑا بھی اسی عمل
गल करांगे साडा बच्चा भी दिखला सकदा हर कोई इधर आ रहा जिवें मनशा का दरिया आए हर कोई इधर आ रहा जिवें मनशा का दरिया आए कुरान सुन्नत लाल सीन जिवें मैं अपनाया है कि मेरा मसलक पासे दा सोना और मजलूम सूरत फातिहा दे की जुल्म पे कर देने फर्ज नमाज़ा दूर दी गल जनाजे विच भी नहीं पढ़दे ने कि नमाज नहीं हुंदी फातिहा बाजों मेरे आका ने फरमाया है कुरान सुन्नत लाल सीन जिवें मैं अपनाया है कि मेरा मसलक पासे दा सोना और रफल यद असी करने का आका मेरे भी कर दे रहे मना कर दीजिए आका मेरे फिर तेने इमाम क्यों कर दे रहे मना कर दीजिए आका मेरे फिर तेने इमाम क्यों कर दे रहे कि मना कर दीजिए आका मेरे फिर तेने इमाम क्यों कर दे रहे कि पीर जिलानी भी एक कम कीता विच गुनिया दे आया कुरान सुन्नत लाल सीन जिवें मैं अपनाया है कि मेरा मसलक पासे दा सोना और इल्जाम बड़े भाई बना के नफरत क्यों साथों करना है कर कुछ खौफ खुदा दा चलिया आखिर एक दिन मरना है कि पता तेनू लगना उस दे जदों रब ने लम्या पाया है दोबारा फिर समाज फरमा दीजिएगा इल्जाम बड़े भाई बनाना के नफरत क्यों साथों करना है कर कुछ खौफ खुदा दा झलिया आखिर एक दिन मरना है कि प्यार दी दावत दे मन लई प्यार दी दावत दे मन ले मेरे लखवी वीर ने बुलाया है कुरान और अपने हाथ की सभी उंगलियां मुझे अच्छी लगती हैं न जाने कौन सी उंगली को पकड़कर मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया होगा सख्त राहों पे सफ़र आसान लगता है ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है उस रोज़ मेरी माँ सोई नहीं ताबिश मैंने एक बार कहा माँ मुझे डर लगता है और पंजाबी के अंदर कहता जावा कि एडी गूढ़ी छां नहीं लभदी दूजी वाली माँ नहीं लभदी रब ने माँ को ये अजमत कमाल दी माँ की जुबान पे आई हर मुसीबत भी टाल दी रब ने माँ के प्यार की कुछ इस तरह मिसाल दी अरे जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी ये आज से चंद साल पहले हर जगह पे मैं ये बात बयान करता हूँ शेखुपुरा के अंदर एक बहुत बड़ा जनाजा सी किदा जनाजा सी हजरात शेर पंजाब खतीब पाकिस्तान मेरी मुराद हसन मौलाना मंजूर अहमद साहब इन्हां दी वालदा मोहतरमा दा जनाजा सी माँ जी नूं कबर दे अंदर लाहत दे अंदर जदों दफन करन लगे मौलाना साहब आए अपनी वालदा दे पैरां दे विच बैठ के कफन दे उत्तू करके बोसा दिता और ज़ारो कतार रो के फरमाउण लगे जहान दे लोगो अज दुआवां दा डीपू हमेशा वास्ते मना मिट्टी दे थल्ले आ जाए साउंड भी बड़ी चस बनाई खड़ा जी ज़मीन ते इस बुढ़ी जी माँ नूं राज़ी करने का दुआ करते हैं अल्लाह तबारक ताला शेर पंजाब के वालदैन के दर्जात बुलंद फरमाए और शेर पंजाब अक्सर कहते हैं कि जदों मैं रात नूं 2 बजे घर जाना 3 बजे घर जाना मैनू दरवाज़ा खड़काण की लोड़ नहीं पैंदी सी मेरी माँ कहती सी मेरा मंजूर साहब आ गया है और ये आज इधर माशाल्लाह हज़रत मौलाना शेर पंजाब आसफ मोहम्मद यूसुफ पसूरी साहब इन्हां दे कोलों सवाल करो अल्लाह ने इस्तां किवें दित्तियां ਇਹੋ ही फरमाउणगे अल्लाह तो बाद मेरे वालदैन दियां दुआवां दी वजह करके रात नूं 2 बजे भी माँ जी का फोन आंदा है यूसुफ कित्थे पहुँच गए हैं माँ इत्थे पहुँच गया चलो अल्लाह मेरे पुत्र नूं सेहत देवे अल्लाह मेरे पुत्र की उम्र दराज फरमाए तो चंद जुमले समात फरमा लीजिएगा कि ऐडियां गूड़ियां जगते छावा लभदियां नहीं
टुर जामन एक वार ते मावा लभदियां नहीं टुर जामन एक वार ते मावा लभदियां नहीं टुर जामन एक वार ते मावा लभदियां नहीं पुत्र भावें लख जहान तो मंदे ने पर मामा आखन सारे जग तो चंगे ने और किसे नु इंज वफावा लभदियां नहीं टुर जामन एक वार ते मामा लभदियां नहीं ओ टुर जामन एक वार ते मामा लभदियां नहीं अरे मां दे वांगो किले दर्द वंडाना है मां दे वांगो किले दर्द वंडाना है एवें बुआ खड़के आ किन्ने आना है एवें बुआ खड़के आ किन्ने आना है एवें रौले पाना कामा लभदियां नहीं टुर जामन एक वार ते मावा लभदियां नहीं ओ टुर जामन एक वार ते मावा लभदियां नहीं अरे मंडा मुँह चो निकले मावा टोकदियां मंदी माड़ी था तू मावा रोकदियां एवें के मुफ्त च एडियां नेक सलामा लभदियां नहीं टुर जामन एक वार ते मामा लभदियां नहीं आखिरी जुमला कहना पड़ेगा कि मां दा शाकर अंत विछोड़ा सहना है मां दा शाकर अंत विछोड़ा सहना है फिर आपे डिगना आपे उठना पैना है मां दा शाकर अंत विछोड़ा सहना है फिर आपे डिगना आपे उठना पैना है मेरा पुत बिस्मिल्ला दिया फिर सदामा लभदियां नहीं टुर जामन एक वार ते मावा लभदियां नहीं टुर जामन एक वार एडियां गूड़ियां जग ते छावा लभदियां नहीं टुर जामन एक वार। अस्सलाम वालेकुम।